अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मौलूदिन इल्ला वक़द ज़ुर्रा अलैहि मिन तुराबि हुफ़्रतिही। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसीब मिदा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कम रूहुना कड़ी रब, पहर नफस कसम पर रब तन कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार, विद तकरार पड़े ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। और दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय, दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय, रूह में तो जिगर में तो और जान में तय। और ज़मा मुश्को अंबर निश्तबे लताना, ज़मा मुश्को अंबर निश्तबे लताना, मुश्क में तो अंबर में तो रेहान में तय। और न में दर्शतबे लता न में दारुश्ता, दर्द में तो दवा में तो दरमान में तय। स्ता द मख प सफ़ा स्ता प तालीम लुलम, पिर में तो उस्ताज में तो कुरान में तय। और ज़दबल गंज व गौहर मोहताज नईमा, शाह में तो बादशाह में तो सुल्तान में तय। मुस्ताप मीना की मिद्दीन व ईमान उलिद, स्ताप मीना की मिद्दीन व ईमान उलिद, दिन में तो इस्लाम में तो ईमान में तय। और द मोहम्मद अमीन ज़लता प मंगुल योड़ो, शौक़ में तो और ज़ौक़ में तो दरमान में तय। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटो दोस्तान दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक, सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देर क़दरदानो मशरानो कशरानो, रब्बे लायज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी कि मंगो तासवे दुआन जहान द सरदार आकाए नामदार दफ़ल उम्मत गमख्वार दफ़ल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी। अल्हम्दुलिल्लाह। स्तासो उड़ानदे में कुरान अज़ीम शान ना मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़ियादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत करा। क़दरदान व इस्लाम चकल इंसान प मुक़द्दस मका बांधे ज्वंदेवी न उम्द आगे ख़ुल क़द्र व क़ीमत दे वगल इज़्ज़त वर करे दे। और चकला ददा इस्लाम लगाड़ वर की दा अल्लाह दा गद रसूल व इश्क़ व मोहब्बत के ताबेदारे के वक्त तीर की न व्यापस वफ़ात न उम्दा इस्लाम छे दा बिया ढेर लोई इज़्ज़त वर कई। मकसद दादे सिर्फ द दुनिया द जुन द पूरे दे रिश्ता न दा
بلکې اصل ژوندون چې شروع کیږي دا رشته بیا هم په هغه وخت کې په کار راځي او هغه ژوندون دی چې په هغې کې بیا د مرګ څه نوم او نشان هم نشته نو چې کله دا بنده د دې دنیا نه لاړ شي او دی په خپل قبر کې کېښودی شي نو که د الله او رسول په رضا کې وخت تیر کړی وي نو دا قبر حضور فرمایي چې دا بیا روضة من ریاض الجنه دا بیا عام کند نوی دا بیا عام قبر نوی دا بیا عام خوری نوی بلکې دا هغه قبر وی چې دا بیا د جنت باغچه وي دلته بیا د جنت هواګانې لګیږي او دا حدیث کې راځي چې کلم یو انسان چې کوم ځای قبر وي او چرته دی دفن کیږي نو دا هغه خوره وي یعنې د دفن دغه خوره چې دی چرته دفن کیږي دا هغه خوره وي چې کله د خمیر جوړیږي او الله کریم جل جلاله د تخلیق کوي نو د قبر دغه خوره چې دا د په دغه جسم کې او د دغه خمیر کې شاملای مونږ چرته قسمت دی په کوم ځای کې دی الله کریم جل جلاله د هغه ځای هغه خوره چې د هغه زموږ په دې بدن کې او زموږ په دې وجود کې شامله کړې ده ما من مولود الا وقد ذر علیه من تراب حفرته حدیث شریف دی هغه الله جل جلاله زمونږ په دغه جسم کې شامله کړې ده زمونږ خدا دعا ده الله جل جلاله نه چې مونږ ته رب لا یزال مبارکه مقدسه او اقا ښکلې سرزمین چې چرته مخامخ زما د دواړو جهانو سردار مبارک دی الله مونږ ته په هغې جنت البقی شریف کې لږ ځای نصیب او دا 2 گز ځمکه الله مونږ له جنت البقی شریف کې راکړي چرته چې ستا نه غیر چاپېره صحابه کرام دي او بیا مخامخ د دواړو جهانو سردار مبارک دی او دا خبره عزتمند ځان سره ذهن کې یاد او ساته چې دا د الله ولی په کوم ځای کې دفن وي نو دا هغه خوري وي چې الله جل جلاله چې د جسم کې شامله کړې ده نو بیا دغه جسم خو الله ته ډېرې جړاګانې کړي دي الله ته ډېرې سجدې کړي دي او رب لا یزال ته چې کوم دی د الله ډېره کامله بندګي کړې ده نو گویا کې هغه خور لم الله پاک یو کمال ورکړی دی او هغه کمال دا دی چې د هغې نسبت د دغې ولی د جسم سره راغلی دی یو نسبت دا شو چې دغې کې کمال و او کمال پکې ځکه و چې د الله د دوست سره نسبت راغی او بیا دویم کمال ورته دا ملو شو چې کله بیا د الله دغه بنده دغه نیک بنده لاړو دغه قبر سره نسبت راغی او د هغه د جسم سره دغه خورې ولګېدې نو دا بیا دویم هغه نسبت د کمال والا شو چې الله جل جلاله د جسم د خاطر هغې خورو ته نصیب کړو ځکه زموږ نیکه مبارک عاشق صادق فخر کشمیر مجاہد اعظم حضرت الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف دا هغې خورو په باره کې چې د هغه مبارک کومه عقیده ده نو لږ د الفاظو باندې سوچ وکړئ فرمایي تا ته چې خورې د فردوس تر ګلو ښکلې ښکاري تا ته چې خورې د فردوس په دې جنتونو کې د ټولو نه اعلی جنت چې دی هغه جنت الفردوس دی فرمایي چې تا ته د کوم ځای خورې تا ته چې خورې د فردوس تر ګلو ښکلې ښکاري نن په هغو لارو کوڅو کې تلل کوې زړګیه او ته چې ترې 100,000 فردوس بکړې زار په قسم دا خو حد دی ته چې ترې 100,000 فردوس بکړې زار په قسم هغه باغچه کې د زیبا محبوب نن یې زړګیه فرمایي چې ته په لکونو جنتونو کې اعلی جنت جنت الفردوس غوندې په لکونو جنتونه د کم در د خورو نمزارو قربان کې نو څومره بختورې چې نن په هغه باغچه د محبوب علیه السلام کې ستا ژوند تېرېږي دا خو عزتمند ایمان او عقیده ده چې چاته الله جل جلاله نصیب کی نو دا خبره مې دې پورې کوله چې رب لا یزال دغه مرقد ته چې کوم دی ډېر لوی عزت بیا ورکي دې ته ډېر لوی شرف بیا ورکي او چې په دې کې کوم شخصیت پروت وي نو ظاهرا خو هغه دنیا نه لاړ شي خو د هغه بیا هم یو تعلق روحاني چې کوم دی دا موجود وي یو باطني تعلق د هغه موجود وي او په هغه تعلق باندې الله د هغه جسم هم بالکل صحیح و سلامت ساتلی وي او داسې سلامت وي چې هغې خو څه کوي چې هغه جسم خوري شي هغه کفن هم الله جل جلاله صحیح و سلامت ساتي
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مبارک چکم دے روایت کئی اور بخاری شریف کے دا حدیث موجود دے وی ماتا زما بابا جان حضرت عبداللہ اگر ماتا دا احد نا یو رز مخ کے چکم دے یو وصیتو کو لا دا احد جنگ سبا لکیگی اور ننے ماتا وصیتو کو اور وی وصیت داو چھ ماتا ویچے بچیا ز سبا دا احد پا جنگ کی شریکے گما دی خبر تغوک ایک دے زد احد پا جنگ کی شریکے گما خدا سے دا چھ دا احد پا جنگ کی چھ دا ٹولونا اول چاہتا شہادت ملاوی گیا اگر ماتا ملاوی نن سبا خلق دا حضور پا علم کے لگیا دی او پیتے ور سر دی دمرا وہ دمرا نو دا سی وہ دا سی نو دا دا حضور یو غلام دے شہید کی گی بس ابالا نن خبر ورکائی چھ جوندے با واپس نرازم شہید کے گمبم او بیا عزت مند شہادت بسنگوی شہادت با بیا داسی وی چھ شہادت بم دویم دریم و پنزم و لسم نی بلکہ چھ دا حضور غلامانو کے چاہتا اڑمنے شہادت ملاوی گی اقڑمنے شہید دا اسلام دا پاربا دو خود پا میدان بانی دا ٹولن اول زیمہ سمر عزت مند بخاری دا روایت را نقل کڑے دے دا حضور غلام دے سبالا چکم دے مرگ رازی چاہتا پتہ لگی سنگ رازی پکم حالت کے رازی دیر صحابہ دا سیو اغی دا مرگ دا پارا دا شہادت دا پارا پا میدان کی قدمون ای خودلی دی حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پا فرمائل چھ ما دا شہادت پا تمبان نظر میدان تا تلیما چھ مال اب اللہ پا دا میدان کی شہادت راکی و زما قسمت کی پا میدان کے آل تک شہادت نو اس میدان کے وہ ضروری نہ تھا چھ خام خواب شہادت رازی ورندا مبارک فرمائی زد سور لس پیرے دس زیون تورغلے ما چھ التزما چھ کم دے پدے دا تمنا و چھ نن اللہ مال دلتا شہادت راکی دوم رزما ارزو و دا شہادت تا پارا نو جنگ کی شریک دل بیلا خبر دا او یقینی دا ویل چھ سبالا بز شہید کے گم او شہدائی کے بمزہ شہداؤ کے بمزہ اولنے شہیدم حضرت جابر فرمائی چھ ماتے وصیتو کو وی ماتے ویچ بچے راشو وصیت ترتدا کوما چھ ما سرکینا پٹول دنیا کے داد حدیث الفاظ دی پٹول دنیا کے تماتا دو ٹولو نزیات گرانے مگر گران رہتا دا چانا پسی پٹول دنیا کی یو ہستی دا سدا چھ داغنا حصو کم گران ندی دا حضور علیہ السلام دا دوانو جہانو دا سردار مبارک نا پس رابانے دا ٹولو نزیات دا گرانے صحابیو پدے کی حضور علیہ السلام مبارک ذکر ہے کہ بچے گران خورا باندے خدا جڑ کے رانشی چیگو نے پٹولا دنیا کے بزد ٹولو نزیات گرانے ماں یو ہستی دا سشتا چھ داغنا بچیم قربان شاہ یو ہستی دا سشتا چھ داغنا آل و اولادم قربان شاہ داغنا مال و دولتم قربان شاہ تانمی قربان شمور و پلار محمد مصطفیٰ اے زما محبوب زما جانان محمد مصطفیٰ دا حضور مبارک نفس دا ٹولو نزیات تا پا ما باندے گرانے نورتا فرمائی چھ دا سے چل باو کے چھ ما بانے قرضی دی اگا قرضے با ادا کے اب یا زما چکم لون دی استا خوین دی دا اگی تا پارا چکم دے در تڑیر دا خیر وصیت کو ما دا اگی بڑیر زیاد خیال ساتے دا مبارک پتلو تلو کم دا لون مبارک وصیت کئی موتا تا دا درس را کئی چھ لون چی دی دا اگی حق باندے چرتا ڈاکاو نگرزوے چرتا دخپلو خویندو پا حق باندے ڈاکاو نگرزوے نن معاشرہ کے دا ٹولو نلوی زمون دا پارا علمیہ دادا چی دلونو حق سر حق نگرنے لکی زامن چرے دا حق دا پارا نیغ ولاڑوی جگڑے کئی توپا کے راخلی کا معمولیہ خوادے خواش و خور خود سر سوک پا حق کے نراولی لور خود سر آڑو سوک پا حق کے نراولی آخو چی چرتا چکم دے لاڑا او دبل کور شوا نو بس گویا کہ دا سے مسئلہ شوا چلا کہ دا پدے مال کے دا سر حصہ ختم شوا اسم نشتہ دے عزت مندو پدے معاملاتو کے دیر خیال ساتے یو پیسہ حکم پر دے چے دے دادم رلوے دے امام اہل سنت فرمائی چے دا چا پر دی درے پیسے حق و خوڑ صرف درے پیسے حق دا چا و خوڑ رب لا یزال بتے دا دے پا بدل کے دا محشر پا رز باندے او سوا با جماعت قبول شوی منزون آخلی سمرہ منزونہ او سوا قبول شوی با جماعت منزونہ زمان سمرہ قبول دی منتصب پتا دا طول عمر کی ممدوم رلی او سوا با جماعت قبول شوی منزونہ باخلی پردے حق وال چیزی عزت مندو اللہ دے منگ او تاسو او ساتھی دا پردی حق والونا وی میں ماتا وسیعتو کو او دا غیر نفس چکل دا سہر ماری کوشوا حضرت جابر فرمائی قربان دا خپل بابا نشم چی سنگے را طویلیو دا ٹولونا اول چی دا احد پا میدان باندے دا چا وینتو یا شویدہ او چاہتا دا شہادت دم رلوی مقام و مرتبہ ملاو شویدہ آگا بل سوکنو بلکہ زما والد سے مبارک
هغه ته دا مرتبه ملو شوه. نو ما چې کله هغې مبارک کله د شهداو د تدفین موقع وه، نو د شهداو د تدفین په موقع باندې چونکې صحابه ډېر شهیدان شوي وو او تاسو ته پته دا داسې حالات به وو چې قبرونه کنستل به بیا ډېر سخت وو، پتریله ځمکه به وه، صحابه زخمیان هم ډېر زیات وو. نو داسې وه چې مونږ په یو قبر کې یعنی لږ کلو قبرونه هم وکنستل او په هغې کې به څو صحابه دفن شو. نو زما والد صاحب سره چې کوم دی یو بل صحابي هم دفن شو. وایي چې کله مونږ قبر جوړ کړ، وی وخت تېرېده نو زما په دې زړه کې هسې یو خیال شانته راته چې یاره د خپل بابا دپاره قبر چې و ځان له پکار دا چې ما ځان له دفن کړی وی، اما ځان له قبر کنستی وی. وی په دغه حالت کې زما 6 میاشتې تېرې شوې، خو 6 میاشتې زه بې ارامه وم. ما وی چې یاره دا قبر چې دی دا ځان له پکار او پکار دا چې ما قبر ځان له جوړ کړی وی. نو 6 میاشتې پس ما دا فیصله وکړه چې زه والد صاحب له قبر ځان له جوړوم. 6 میاشتې پس ما قبر کولو کو او چې څنګه مې قبر کولو کو او د دې مبارک جسم مبارک ما ته ښکاره شو، نو حضرت جابر قسم خوري 6 میاشتې پس زما بابا داسې محسوسېده لکه پرون چې دې مبارک شهید شوي دی، وینې تر و تازه پرته وه. دا هغه چې کوم دی تعلق دی چې په دغه قبر کې څوک وي صاحب قبر لم الله پاک بیا مرتبه ورکړي، د هغه د برکت الله هغه مرقد لم چې کوم دی مرتبه ورکړي. وی صرف چې کوم دی په دې باندې دومره وخت بعدم چې ما وکتل دا مبارک تر و تازه پروتو. دا عزتمندو الله کریم جل جلاله د خپلو نیکانو بندگانو د هغې د قبرونو د هغې د جسمونو یعنې د هغې یو تعلق چې دی دا اوس هم تر و تازه دی. داسې تاسو که واقعاتو کې اورېدلي د عراق کې په هلته مدائن یو ښار دی، د مدائن په ښار کې اوس 2 صحابه دي. یو نوم دی حضرت حذیفه بن یمان او بل چې دی هغه نوم مې ذهن نه وته. دا 2 صحابه چې دي دا د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د مزار سره خوا کې دفن دي. د دې واقعه هم داسې وه چې دا مبارکان لري او لاندې یو سیلاب به راته، واقع سیلاب کې به چې کوم دی د دې مبارکو قبرونه راتلل او د هغې اوبه به راتلې. دي د اکه وخت بادشاه ته په خوب کې راغله او ورته وی چې زمونږ دا قبرونه مونږ ته اوبه را روانې دي، مونږ د دې ځای نه بهر کا. دغه 3 واړه قبرونه الحمدلله ما کتلي دي په عراق کې او یو عجیبه کیفیت دی چې انسان دغلته لاړ شي. یو ډېر ښکلی مزار دی، ورسره یو لویه چې کوم دی دا جامعه ده، مدرسه شانته ده. خو یقین وکړئ د عراق په مزاراتو کې چې کوم اثر د حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په مزار کې دی او د حضرت حذیفه بن یمان او د بل صحابي، والله العظیم انسان حیران پاتې شي. بالکل دا ونی ذکر شي انسان باندې یو عجیبه کیفیت جوړ شي چې دا 100 کال بعد د خپل وفات نه دا چې کوم دی کله دوی مبارک دلته چې کوم دی کله منتقل کېدل، دومره وخت بعد هم د دوی مبارکو جسمونه بالکل صحیح و سلامت وو او پاک حالت کې بیا دلته راوړل شوي دي. دی وجه نه عزتمندو په تاریخ اسلام کې د قبرونو زما د کریم آقا مبارک نه د قبر هم یو ډېر لوی عظمت چې کوم دی را روان دی. دی مبارکو حدیث دی چې تا ته د دې قبر عظمت معلوم شو او د دې ادب او احترام باندې ته پوه شوې او دې باندې چې څومره وعید دی په دې باندې د خپې د ایښودلو د هغې نه ته خبر شوې، نو ته به په سور انګار باندې خپه کېدې مګر د بنده مؤمن په قبر باندې به چرې خپه کې نه دی. ته به د تورې په تیره دار باندې خپه کېدې چې تاله د خپه 2 ټوکړي کي، مګر د یو بنده مؤمن مسلمان په قبر باندې به ته خپه کې نه دی. خو افسوس دا دی ما تاسو ته په تېره جمعه کې ویلي امت مسلمه په یو داسې عجیبه کرب او یو داسې عجیبه حالاتو نه تېرېږي چې تېر کال چې تېر هفتې تقریبا د تېرې جمعې نه یو ورځ وړاندې د حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه قبر انور چې کوم دی دا په شام په حلب کې کولو شوی دی او بیا د دې مبارکو د جسمونو مبارکو سره د دې مبارک او د دې د اهلیه محترمه او یو خادمو د هغې د جسمونو بیا ادبی شوي دي او بیا مکه قبر ته اور اچولی شوی دی او دا په یو داسې حالت کې چې امت مسلمه لوی لوی طاقتونه دي مسلمانانو، بلکې بعضو سره اټمی قوتونه دي، فوج هم ډېر زیات دی، فورس هم ډېر زیات دی. د هغې باوجود د مسلمانانو په ژوند باندې
یو داسې واقعه کیږي د ټولو نه افسوسناکه خبره څه ده هغه درته وایم. د ټولو نه افسوسناکه خبره دا ده چې تر اوسه پورې په میډیا باندې تر اوسه پورې ستا د ملک وزیر اعظم یا د اسلامي ممالکو بادشاهانو وزراو واکدارانو د دې خبرې خلاف احتجاج قدر نه دی کړی. عمر ابن عبدالعزیز هغه شخصیت و چې د مبارک په 2.5 کاله دور خلافت کې هغه د خلفای راشدینو دور واپس را تازه شوی و. اتو صوبو نه زکات واپس راغلی و او د مبارک چې کم جون تیر کړی او کم د مبارک د بادشاهۍ او کم د خلافت دور و هغه د مسلمانانو په تاریخ کې یو روښانه دور دی. مگر دی چې کم دی څه چلو که دومره لویه بې حرمتي وشوه هغه قوم که تاسو یاد شي په 1998 کې 99 کې د افغانستان د بامیان په صوبه کې چې کله امارت اسلامی هغې چې کوم دی امارت قایم کړی او یو اسلامي نظام قایم کړی نو هغې د بامیانو په صوبه کې چې کوم بوتان وزاړو نو هغې بوتانو ته بمونه کېښودل هغې ټول والوزول. په هغې باندې د ټولې دنیا چې کوم دی هغه سوه میډیا هغه په هغې باندې یو شانتې سره د مسلمانانو په حق کې خبره باندې سو هغې یو شانتې په هغې باندې او داسې سراپا احتجاج چې هغې وی چې دا چې کوم دی دا د کفارو یو ډېره لویه ورثه ده او دا ولې داسې وشو نو ډېر زیات چې کوم دی هغوی سو په هغې باندې انتهایي سراپا احتجاج ټول میډیا غوبل راغستی و تر دې پورې چې پاکستان حکومت دومره کوشش وکړ چې د دې پاکستان نه د علماو وفد برابر کړ. پوهېږئ پې د علماو وفد یې برابر کړ او هغه د علماو وفد د هغه وخت چې کوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمت الله تعالی علیه هغه ته چې کوم دی ولېږه او ورته یې وویل چې دا وفد چې دی دا وفد نه دوی ستا نه دا مطالبه کوي دا علما دي په دې کې او دوی قایل که په دې باندې چې ورته ووایه چې دا بوتان چې دي دا بوتان ته مه الوزوه دا بوتان ته مه ټوکړې ټوکړې کوه. جاپان را لګي او یو بل ملک دی چې ستا په ملک کې څومره ستا ضرورت دی ستا ته به دومره پیسې درکړي چې ستا روډونه به هم جوړ شي ستا اسپتالونه به هم جوړ شي ستا د ژوند ستا د ملک معیشت به هم روان شي او ډېر چې څومره قیمت ته غواړې د دې بدل کې به درله درکړي خو دې ته سوایه مه بلکې دا روغ مونږ ته حواله کا مونږ د تا نه د دې د سودا کولو دپاره تیار یو دا زمونږ یو زړه ورثه ده دا مه ختموه مونږ تیار یو چې مونږ دله دا درکو چې څومره پیسې په بدل کې ته غواړې هغه واخله هغه ورله یو ناشنا جواب ورکړ وایي سر علماو ته ټیټ کړی خو چې کله یې د دې خبره واورېده تاریخ کې عزتمندو د غیرتمندو تاریخ چې وي دا همیشه دپاره ژوندی وي غیرتمند چې وي دا په تاریخ کې همیشه ژوندی وي وایي چې کله یې دا خبره واورېده نو د هغې نه پس یې سر راوچت کړ ورته یې وی چې تاسو څه وایې د افغانستان په تاریخ کې د یو تور باب اضافه کول غواړې زه د هغې محمود غزنوي بچی یمه چې چا چې کوم دی سومنات خرڅ کړی نه دی بلکې چا سومنات ټوکړې ټوکړې کړی دی زه د هغه بچی یمه ما به چېرته تاریخ په دې باندې نه یادوي زه غواړم دا چې د کلم د اسلام تاریخ بیانېږي د اسلام په تاریخ کې زه په بت فروش باندې نه بلکې په بت شکن باندې همیشه دپاره یاد شم. پاکستان سمیت ټولو ممالکو چې کوم دی غوبل راغستی و دا ولې دا بوتان چې کوم دی څه کوي همدارنګې دلته وګوره پیمان یې ووایه که دلته چا د یوې ګرجې نه چا د یو امام باړې نه چا چې کوم دی د یو بل د هغې د یو عبادت خانې نه د هغې نه چې کوم دی چېرته یو ګوټه مران که پیمان یې ووایه په دې ملک باندې به چې کوم دی یو توره دغه را نه شي کم غوبل به جوړ شي چې دا تاسو څه کوئ نن د دومره عظیمو خلکو قبرونه مسمار کیږي دا یو جرم خو شوی دی هغه خو بلا امت مسلمه د غاړې نه آزاد نه دی چې په دې حجاز مقدس کې کله
د صحابه کرامو قبرونه ورانېدل او په هغې باندې بلډیزرې راتلې او د سره د ټولو صحابه کرامو مزارات د سره د جسمونو چې کوم دي اوچتېدل. هغه جرم نه خو لا زمونږ غاړې ازادې نه وې. د ټولو نه لوی جرم په جرم باندې خاموشي ده، په دومره لوی ظلم باندې خاموشي ده او دومره بې حسي ده چې تا خو چې کوم دی څه چلو که پاکستان کې دی راته د رنجیت سنگھ مجسمې هم نصب کړې. رنجیت سنگھ څوک و چې چا د مسلمانانو د یوې لور د یوې خور د شرف النساء د پس د وفات نه پس د وصال نه د هغه د قبر نه راویستې وه، د هغې د قبر بې حرمتي کړې وه او هغې سره چې په قبر کې کم قرآن او توره دفن شوي وو هغې ته نه وړي وو. هغې نه د شعر پنجاب جوړ کړ، شعر پنجاب دې ورته ولیکل او هغه دې په لاهور کې د هغه مجسمه هم نصب کړه او د مسلمانانو په دومره لویو اسلامي اقدارو باندې حملې کېږي د هغې دپاره اواز پورته کولو زمونږ به په دې هم زړه ښه شوی وی چې د دې ملک یو اعلی واقدار دومره م ویلې وی چې دا ظلم ولې کېږي په دنیا کې. ځکه د دې خبرې چې کوم دی د ملک مشراني هغه چې کوم دی په بل ځای کې اثر لري، د هغې یو خپل قوت یي طاقت یي د هغې، مګر دومره بې حسي عامه شوه، دومره بې حسي چې مونږ چې کوم دی نه د خپل اسلامي اقدارو تحفظ وکړه نه مو د خپلو شهداو تحفظ وکړه. کوم قوم چې خپل اسلاف هیر کی، خپل شهدا هیر کی، خپل چې کوم دی مشران هیر کی، دې قوم ځان د پاره د تباهۍ آغاز په خپله باندې جوړ کړی وي. زنده قومونه هغه یي چې هغه خپل مشران یاد ساتي، د هغې تاریخ یاد ساتي. نن تا کوشش دا شروع کړی دی چې مونږ ته خو چې کوم دی زمونږ ماشومانو ته د مجسمې نصب کړې، شعر پنجاب دې ورسره ولیکه، رنجیت سنگھ ورته خو یادې، مګر چا چې د حضور په نوم باندې ځانونه قربان کړي دي هغه ته نه هېری. غازی المدین خپلو ماشومانو بچو نه د هغې نه هېری، ممتاز حسین قادري دې ورته دهشتګرد جوړ کړه هغه ته نه هېری. په دې وجه باندې چې تر څو پورې د قوم د غیرت په میدان کې خپل ایمانی غیرت سره نه وي ولاړ، یاد ساتی ورځ په ورځ د دې نه بدتر حالات را روان دي. قسم په ذات د خدای هغه ویډیو ته انسان کتی نه شي چې زمونږ د دومره عظیم و هستو قبرونه اور ورته شوی دی چې غیرتمند مسلمان هغه ویډیو کتی نه شي چې زه دا ویډیو وګورم. په ایمان ووایه که ستا د پلار د قبر نه چا یو کاڼ اخوا که سر پې ماتی که نه ماتی، چې ستا چې کوم دی د مشر قبر چا وران که کومه لوبه ورسره کې میدان ته روځې که نه روځې. د دومره عظیم و هستو دا که د پاکستان یا چرته د یو بل ملک د یو بل ملک د هغه چرته د یو بادشاه ورشه هماغه خلک وو چې د حضور علیه السلام مبارک د صحابو ښې ټول واقعات ختم کړه، ټول تبرکات ختم کړه، مګر د خپلو بادشاهانو د خپلو مشرانو هغه د سر هغه ګاډي نه هم چې کوم دی استعمال کړي دي هغه هم تا ته ایښودي دي. هغې چې په کوم ګاډي کې سفر کړی دی هغه ګاډي نه هم جنګلې تو کړي دي، په دې کې څه چل کړی دی، دې کې زمونږ کنګ فلاني په دې کې سفر کړی دی او د هغې د سر هغه ګاډي نه کوم ته چې ګال وایي هغه ګال سنبال پروت دی د هغې په زو کې، خلک راځي د هغې دیدن کوي څه چلو دا د فلاني بادشاه چې کوم دی د سر والا ګاډي نه وه هغه سنبال دی پروا نشته. خو چې کم موی مبارک به د دواړو جهانو د سردار صحابه کرامو به د دې دپاره ایښودل چې دا مونږ ته د دنیا او د مافیها نه ګران دي. وصیت به یې کولی چې زه وفات شمه نو زما په سترګو زما په خوله باندې د حضور علیه السلام موی مبارک کېدی. د هغې تبرکاتو دشمن جوړ شو، چرته چې زما محبوب علیه السلام ناسته کړې ده هلته دوی ګډې بېزې چې کوم دی د هغې ګندګي پکې اچولې وي چې دلته چرته څوک د تبرک په نیت باندې لاس را نه کاږي. چرته چې یو انسان چې کوم دی ګوري چې دلته د هغه زړه ښه کېږي دا غار حرا ده دا غار سور دی. اوس خو نوې یو ویډیو هلته هم راغلی وه لګیا و مشینونه یې ورته خېجولي و چې څه چل به یې کړي. الله کریم دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. عزتمندو په داسې ماحول کې چې کله هر طرف ته بې غیرتي ده، هر طرف ته بې حسي ده، قسم په ذات د خدای انسان حیران شي. عاشق صادق به داسې وخت کې وي خدای چاله ورشم چاته وجاړم په غم د دین، چا نه مصلحت او تدبیر وغواړم په غم د دین. هر سړی په خپل غم او مقصود کې سرګردان دی. نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. خلکه چې په پاک الله او په پاک رسول ډېر ګران دی. نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. خو زه د فریاد نشته بې له خدایه د محمد امین. چاله ورشي چاته ګریوان سری کړي په غم د دین، ډېرو نن ګڼل دین په ځان باندې تاوان دی او نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه وران دی. والله د فریاد ځای بل نشته چې انسان چاته فریاد خو کي
د چا نه خو تمه وکړي چې دا دی به د ما دپاره دا کار وکړي. هر سړی د خپل دنیا په سود او زیان کې ډوب دی. هر سړی د دنیا په خپلو عہدو په خپلو مزو کې ډوب دی. اسلام غم چاته یاد دی؟ څوک به داسې وي چې د هغې دپاره به یو اواز پورته کړي. ځکه عزتمندو چې د انسان څومره وس طاقت وي پکار چې د هغې مطابق د میدان ته راوځي او دا یو فرد چې دغسې د ایماني جذبې او غیرت سره کله د دې قافلې عظیمت انشاءالله تعالی مسافر جوړ شي، نو زما یقین دی چې زما او ستا دا طاقت که دا مجتمع شي، دا یو شي، نو انشاءالله چې الله به دې وطن باندې د اسلام رڼا او د اسلام بهار راولي. او که وخت به م راشي چې رب العزال به زمونږ او ستاسو نه په دې ژوندون کې مونږ ته به د اسلام بهار وښودلی کي. د حکومت وقت نه هم دا مطالبه ده چې د حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز د هغې مبارکو د مزار پرانوار چې کومه واقعه شوې ده، دردناک او اندوهناکه واقعه په بین الاقوامي سطح باندې پکار دا ده چې د دې خلاف مؤثر اواز اوچت شي. چرته هم چې مزارات مقدسه دي د هغې تحفظ وشي. چرته هم چې صرف د یو کس نه د ټولو مسلمانانو هلته کې حق دی د هغې مبارکو مقاماتو تحفظ وشي. او د هغې دپاره چې کوم دی د آی سی په اجلاس کې او باقاعده چې کوم دی څه وشي، خاص هم په دې موضوع باندې اجلاس وشي او نور ممالکو ته وویلی شي چې تاسو د یو بت دپاره، تاسو چې کوم دی د خپل د یو بت دپاره د دنیا په کم ګوټ باندې ورځئ، هلته بمباري کول هم چې کوم دی جایز ګڼئ. نو دا هغه څیزونه دي چې دې سره د ټولو مسلمانانو زړونه معلق دي. دا د ټولو مسلمانانو د ایماني جذبات او د غیرت خبره ده. په دې کې چرې داسې نشي کولی چې مسلمان په آرام باندې دا هر څه برداشت کړو. چې کله هم د برداشت کېدو دا خبرې راغلې نو بیا عزتمندو بس دننه بیا خالی او بیا اسم نشته. الله کریم جل جلاله دی چې چا دغه کار کړی دی، الله دې د عبرت مقام وګرځوي. دعا وکړئ عزتمندو په جمع باندې چې یا رب لا یزال چې چا د مسلمانانو زړونه دردولي دي په دغې مسله کې خدای د عبرت مقام یې وګرځوي. یا الله کومو خلکو چې په دې کې ملوث دي، خدای سره د خپلو یارانو سره د خپلو حمایتیانو خدای د عبرت مقام وګرځوي. او یا الله زمونږ د اسلامي اقدارو د مزارات مقدسو همدارنګې چې کوم دی د چې چرته اماکن مقدسه دي، چرته چې کوم دی د اولیاء او د سلفو یادګارونه دي، خدای د هغې ټولو ته حفاظت وکړي. زمونږ ایمان ته په هغې باندې رڼا ملاویږي، جلا ملاویږي، تازګي ملاویږي. خدای پاکه زمونږ دغه مرکزونه یا الله همیشه دپاره تر و تازه او دغه د ظالم او د دشمن د شر نه په خپل امان کې وساتئ. حاجي آباد شریف خدای په دین باندې قائم او دائم او آباد کې. خدای د تصوف سلوک د علم و عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز یې وګرځئ. او یا الله کریم جل جلاله څومره دوستان چې دلته راغلي دي همون سره په دې ورځ باندې شریک دي، یا دلته عقیدت ساتي، خدای د دارین خیر نصیب کې، د دواړو جهانو کامیابی نصیب کې. دا کوم وبا چې راغلی دا خدای پاک مسلمانان بالخصوص اهلیان پاکستان ته خدای په خپل ځامان کې وساتي. یا الله د خپل دین په دشمنانو باندې مسلط کې. یا الله چې دا کوم سختۍ او تکلیف د دغې په وجه باندې راغلی دی زمونږ چې کوم دی رونو ته، کاروباریانو رونو ته، زمونږ غریبانانو ته، فقیرانو ته، یا الله مونږ د دغې تکلیفونو نه مونږ له نجات راکړي. او خدای په دې وطن لا د اسلام پر رڼا باندې روښانه دا یې وګرځئ او په اسلامي ننګ حیا او غیرت باندې مامور حکمرانان ورله ورکړي. د بې غیرتو نه، د بې دینو نه، د نااهلو نه خدای په خپل زمان کې وساتئ. الله کریم جل جلاله زمونږ د ټولو استاد حبیب پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم رضا او لقا نصیب کې. قدردانو د څو ورځو کې د لوی شخصیات وفات شو. زمونږ د سوات چې کوم دی د تحریک رهنما دی کفایت الله صاحب د هغې استانه د مجذوب بابا د هغې برادر محترم وفات شوی دی. دعا ورته وکړئ چې الله کریم جل جلاله دغه هستی ته الله کریم مغفرت نصیب کړي، جنت الفردوس کې اعلی مقامونه مرتبې نصیب کړي. زمونږ د مردان چې کوم رهنما د تحریک دی مولانا بنیامین چشتی صاحب چې مخکې د هغې والد صاحب محترم وفات شوی دی. دعا ورته وکړئ الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي. همدارنګې پرون دا چینی بابا د هغې یو ډېر زوړ شیخ او یو ډېر لوی هستي چې ټول عمر د اسلام په خدمت کې تیر کړی و، حضرت روح الامین صاحب دعا ورته وکړئ الله کریم کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي. همدغه رنګې پرون د لواړګي د شیخ المشایخ حضرت شیخ ګل صاحب مبارک
نور الله مرقده الشریف رور هغه چې کوم دی وفات شوی دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کی دلته کې په کلي کې یا نور داسې دوستان چې څوک مخکې وروستو یا الله په دې نږدې ورځو کې وفات شوي دي خدای هغوی ته هم بخښنه نصیب کا او چې زمونږ نه مخکې کم مشران دي او که کشران دي چې دنیا نه رحلت کړی دی خدای د ټولو کامل او مکمل مغفرت نصیب کا یا الله جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کا خدای حاضر مجمع ته ډېر خیر په جولو کې واچوه یا الله کریم د هر قسم شر فتنې نه وساته او قدردانو د مدارس اسلامیه او آغاز کیږي د درسي کال او دا ما غوړې د یو ویډیو پیغام کې دا خبره دوستانو ته وکړه تاسو ټولو ته مهرباني دا وکړئ چې خپل بچي چې دا د دین اسلام د علم دپاره وقف کړئ د کتابونو د درس نظامی دپاره خپل بچي راولئ او هغوی دپاره چې کوم دی څه وکئ که د چا نه دغه ژوند کې خپل دغه غلطیانې شوي چې هغوی د علم دین د حصول دپاره ګیرې سپینې شوې اوس وایي چې یاره مونږ کاش چې مونږ پلار مدرسې ته بوتلی وی کاش چې داسې نو هغوی ته نن مو کشته الحمدلله مونږ نوي استادان هم چې کوم دی الحمدلله مونږ راوستي دي نظام هم الحمدلله ډېر مضبوط دی او انشاءالله اراده هم دا ده چې په ډېر بهترین ښکلي انداز باندې د دغه علم دین د حصول دپاره الله پاک دا ځای د علم و عرفان عظیم دیني او روحاني مرکز وګرځوي نو تاسو ټولو نه مې دا درخواست دی چې خپل بچي ضرور چې کوم دی مدرسې ته راولئ او بیا د سکول او د کالج چې کوم یونیورسټۍ هلکان دي یا کاروباریان دي هغوی ته مې دا خواست دی چې انشاءالله تاسو به رابطه ساتئ مونږ به په سیکنډ ټایم کې په دویم ټایم کې دلته د ستاسو دپاره د درس نظامي آغاز کوو دا مه وایه چې زما ګیره سپینه شوې ده او مه دا وایه چې زما عمر ډېر شوی دی خامخا داخله پکې واخلئ په دې خپل 24 غنټو کې صرف یوه غنټه ورکړئ دین له پوهېږئ پې یوه غنټه ورکړئ ټیم به انشاءالله مونږ ستاسو د تبې دلته کې کیدو که مازدیګر او که ماښام او چې کوم تاسو ته اسانه وه هغه به کیدو او یو کلاس به ولګو یقینو کې ژوند خو تېرېږي تاسو به خپل کار هم کوئ سکول به هم وایه کالج به هم وایه خو انشاءالله چې 8 کاله تېرېږي په دې 8 کالو کې به تاسو الله کریم جل جلاله به دنه بهترین عالم هم جوړ کړي د دې نه بله نادره موقع نشته دا دومره ښکلې موقع ده مونږ ته ګرانه ده خو ستاسو دپاره چې کوم دی ورته استادان تیارو چې دلته کې باقاعده انشاءالله مونږ سیکنډ ټایم کلاس هم شروع کړو د دې علاقې دپاره نو انشاءالله رابطه وساتئ او په هغې کې به هم چې کوم دی تاسو ضرور خپله حصه اخلئ الله کریم د ټول مدارس اسلامیه چې د دین متین خدمت کوي رب لا یزال د ټولو ته کامیابۍ نصیب کړي او الله دې زمونږ او ستاسو په ژوند کې زمونږ نه د ژوند په هره ساه باندې او په هر قدم کې د دین متین او د دین اسلام د خدمت کار واخلي تحریک دپاره په جمع دعا وکړئ خدای ته ول عظیم کامیابۍ ورکا بابا جی خدای د هغې مبارک و سایه دراز ولره او یا الله کریم نران مخلصان او ښکلې پاک خلک خدای دغه تحریک له ورکا او د دې په خاطر او برکت باندې یا الله کریم جل جلاله په دغه پاکستان کې اسلامي نظام نفاذ راوله څومره دوستان چې موږ سره په دغه قافله د عظیمت کې شریک دي ډېر سخت وخت دی ډېر د مفادو دور دی بغیر د مفادو نه څو قدم نیک دي مګر په دې دور کې الله ځینې خلک داسې الحمدلله د هغې جذبې دي چې مفادات او علت ورکړې ده صرف خالصتا د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره د دغې قافلې د عظیمت د تاریخ لبیک یا رسول الله حصه جوړ دي نو خدای ستا د نبي د دین دپاره دي یا الله د خپل محبوب خصوصي نگاه ناز ورته نصیب کا او زمونږ د راضي شه د هر قسم غمونو نه مو وساته وصلی الله تعالی علی خیر خلق